कहे ना कि असी कोई स्कूल का या गौरमेंट का कोई नुकसान किया, कोई प्रॉपर्टी डैमेज की है, सानू इस चीज़ के उत्ते चलो सजा देनी जरूरी है। रूल रेगूलेशन के बारे तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि जो ये फैसला आया वा हाई कोर्ट का उसके नाल तो सारे असी सहमत हाँ। असी रिक्वेस्ट ही करन गए हैं, कोई उन्होंने रिक्वेस्ट में साड़ी जो धरने का मुद्दा लै लिया गया, सानू ही अगे किया कि तुसीं साडी गल करो। असी रिक्वेस्ट के तौर पर अगे आए हैं। प्लस देखो ये मुद्दे नूं लैके जे असी पेरेंट्स की रिक्वेस्ट लेके आए हैं तो सानू स्कूल नूं इहदे नाल कुछ मसला हल करना चाहिए ही कि इत्थों तक प्रॉब्लम ना आउंदी। मुख मंत्री वालों ऐलान किया गया सी, हाई कोर्ट वालों भी फैसला सुनाया गया सी कि स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर सकता अते जो भी स्कूलों दी फीसां दे विच वाधा वा वो भी नहीं कर सकता। नाल ये भी उन्होंने कहा सी कि किसी भी पेरेंट्स का जेकर किसी को ट्यूशन फीस या एडमिशन फीस नहीं दी जाती फिलहाल करोना नूं लैके तो उन्हों स्कूल दे विचों नाम भी नहीं कट्टिया जाएगा। पर बीते दिन कुछ दिन पहला जिला गुरदासपुर के एक गुरु हर राय इंटैलीजेंट ट्रेयर स्कूल दे विच लोकां वल्लों पिंड वासियों वल्लों पंजगरइयां विखे एक धरना स्कूल के मोहरे लाया गया सी। धरना लाने का कारण सी कि स्कूल की मनमर्जी सी कि वो इन्हां कोलों एक एडमिशन फीस भी मंग रहा सी अते नाल ही एडमिशन फीस के नाल नाल एक ट्यूशन फीस है जो कि एक 70% के हिसाब नाल कह रहे सी जमा कराने लई, जो कि स्कूल का कहना सी। पर लोगों का कहना सी, पेरेंट्स का कहना सी कि स्कूल वाले पूरी ही फीस वसूलना चाहते सी। अते नाल ही इन्हां नूं ग्रुप जिहड़ा ऑनलाइन स्टडी का ग्रुप सी उस विचों भी रिमूव कर दिता गया। कुछ पेरेंट्स नूं इस वजह करके फीस की वजह करके उन्होंने उहदे विचों कर दिता गया, रिमूव कर दिता गया। उसके चलते चलते फिर उन्होंने एक रोष प्रदर्शन किया गया स्कूल वालों अपने स्कूल के मोहरे। पर जब इन्हों को रोष प्रदर्शन किया गया उस रोष प्रदर्शन तो बाद स्कूल वाले ने की किया, एक उत्ते शब्द कीर्तन ला दिता इन्हों की आवाज़ को दबाने लई। पेरेंट्स की आवाज़ को दबाया जाए किसी तरह उसनूं दबाने वास्ते उन्होंने वालों लगाया गया एक नगर कीर्तन भी लगाया गया। अते जदों इन्हों वालों धरना लगाया गया उस धरने दे विच जो लोग सी 45 बंदियां दे उपर उन्होंने 188 ला के इन्हों के उत्ते पर्चा भी दर्ज करवाया गया। पुलिस की मिली भुगतना जो लोगों का कहना वा कि पुलिस की मिली भुगत के नाल 188 का पर्चा दर्ज करवा के इन्हों के कंप्लेन भी की गई। हुण गल करते हैं इत्थे जो इत्थे धरने ते मौजूद सी जिन्हों के उपर 188 लगी है कि की स्कूल की मनमानी ही जी मनमर्जी ही उस दे मुताबिक इन्होंने उसका स्कूल का विरोध करना चाहा। पर इन्हों की किसी पासों आवाज़ दबाने वास्ते इन्हों का स्कूल के विचों बच्चों का नाम तो पहला ही कटिया गया सी, रिमूव किया गया सी ग्रुप के विचों। अते इन्हों बार बार एक गल तो धमकाया जा रहा सी कि अगर स्कूल की फीस जमा नहीं करवाते तो तुहाडे वल्लों कि जिहड़े बच्चे के ऑनलाइन पेपर आ वो नहीं ले जाएंगे। हुण इत्थे गल करते हैं सतनाम जी है जिन्हों के उत्ते 188 लगी ही जो कि उस धरने दे विच उस रोष प्रदर्शन दे विच एक मुखी ही उन्हां दे नाल गल करते हैं कि की सारी गल होई स्कूल वालों की होया सतनाम जी दा गल। मैं ये गल पहलों क्लीयर करनी चाहूँगा कि वेखो उस दिन साड़ा धरना लाने का मकसद कोई नहीं सी। असी सिर्फ एक रिक्वेस्ट करन आए सी, स्कूलों पहला भी 2 बारी कर चुके सी, उस दिन ही रिक्वेस्ट करने के तौर पर आए सी। सानू नहीं पता धरना की हुंदा, प्रोटेस्ट की हुंदा। असी बड़ी शांतमई तरीके नाल पहला भी 2 बार कर चुके हैं गल स्कूल नाल, ये मैम ने भी गल क्लीयर की है। पर असी उस दिन भी साडा कोई इहो जिहा कोई मकसद नहीं सी। पर वो जदों गेट बंद वेख्या स्कूल का तो सारे उत्थे पेरेंट्स इकट्ठे होने लग गए तो वो एक धरने का रूप लै गया, जिहदा करके साडे उत्ते ये धक्का किया गया कि साडे उत्ते पुलिस वालों FRI दर्ज की गई है कि ये 188 का साडे ते परचा कटिया गया, साडे ते FRI दर्ज हुई है। असी कोई इहो जिहा जां ते सानूं कोई कहे ना कि असी कोई स्कूल का या गौरमेंट का कोई नुकसान किया, कोई प्रॉपर्टी डैमेज की है, सानूं इस चीज़ के उत्ते चलो सजा देनी जरूरी है। पर आ जिहड़ी साडे उत्ते FRI दर्ज करके ये पेरेंट्स की आवाज़ नूं मापियां की आवाज़ नूं दबाउण वास्ते अत्याचार किया गया मैं इहनूं कहूँगा। क्योंकि देखो वो प्रिंसीपल मैम का कहना है कि ये स्कूल के 1700 बच्चा पढ़ रहा और 1700 ही पेरेंट्स जिहड़े आ वो परेशान आ फीसां नूं लैके। असी हर बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और सारे चलो कोई सारे बंदे काबिल नहीं होंदे गल करन दे। सानूं बड़े जने ने कहा भी भाजी तुसीं गल करो, तुसीं अगे आओ, कोई अगे नहीं आ रहा।
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਜਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ FRI ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35-40 ਅਣਪਛਾਤੇ ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ 70% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਉਣ ਵਾਲਾ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 3500 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ, ਪਲੱਸ 850 ਰੁਪੀਜ਼ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਮੰਥ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 3350 ਦੀਆਂ 3350 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੇਮ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਈ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 70% ਨਾਲ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 70% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਟ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਲੋ ਅਜੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ 100%। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਮ ਚਲੋ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆਣ ਕੇ 5 ਜਣੇ ਆਇਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਜਣੇ ਆਇਓ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 5 ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ 70% ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 70% ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਆਏ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੀਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ 50% ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 50% ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 70% ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਜਰਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ, ਸਕੂਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਧਰੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਧਰੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ ਸਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਿਆਂ ਸਿਰ ਲਾ ਲਓ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 188 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਡੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FRI ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾफ़ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 70% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾफ़ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਧਰਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ।
ਪਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 45 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ 188 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 188 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁੰਡਲ, ਸਾਂਝਾ TV, ਬਟਾਲਾ।